Welcome to all. Let us see the types of insertion and replacement vector. The types of insertion and replacement vectors. So already you know about the insertion. Insertion or interest gene in any host organism. Now it is replicated with a homological region. ஸோ ஒரு கோஸ்ட் ஆர்கானியத்தில் ஒரு டிஎன்ஏ மாலிகுலை கொண்டு இன்செர்ட் பண்ணக்கு அது எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகுது. ஸோ ஹோமோலாஜிக்கல் மீன்ஸ் சேம். ஸோ இன்செஷன் வெக்டார் or entering inserted into target locus as the vector are linearly within homological region. It is leads to duplications. So when the insertion vector in any host organism by a linearized within homological region, now it is leads to duplication, ரெட்டிப்படைன்னு சொல்கிறோம். So the sequence adjunced to selectable marker. So the duplicate ஆன அந்த DNA சீக்வன்ஸை நம்ம ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கரை கொண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்கிறோம். So that is the insertion vectorன்னு சொல்கிறோம். So another one, replacement vector. Replacement. So unwanted the genes replaced by insertion of the new plant, a new gene சொல்கிறோம். ஸோ என்ன சொல்கிறோம், அதாவது repaired, unwanted gene replaced by new genes, that is the replacement of the vector, has the homolog region and it's a collinear with the target. So collinear in target, no. So unwanted gene replaced by another gene, another new gene, that is a collinear with the target அப்படின்னு பார்க்குறோம். These vectors are linearized period to transfection outside the homology region சொல்கிறோம். Now that what is a transfection means introduction of the foreign nuclei and into the cell by non-viral method. So in this method unwanted gene replaced by a new gene. This method by a non-viral method. So எந்த விதமான வைரஸ் இல்லாமல் ஒரு other replacement of gene and the insertion of new gene in the host organism by a non-viral method சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு ஜீன் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஜீனை கொண்டு வைக்கும் பொழுது எந்த விதமான வைரல் நான் வைரல் மெத்தட் இருக்கணும், எந்த விதமான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வெக்டர்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு transfection, the introduction of the foreign nucleic acid into the cell by non-viral method. So in this method it leads to the replacement of vector by a collinear or homological region அப்படின்னு சொல்கிறோம். So next, transposition, when the mobilization of gene in any organism, that is the movement of the gene, அதாவது மரபணுக்களுடைய நகர்வுன்னு சொல்கிறோம். அது என்ன சொல்கிறோம், the foreign nucleic acids to the cell, அது என்ன சொல்கிறோம், introduction. So insertion of the new gene into the host organism. So transfection. Then transposition means when the mobilization of the gene, அதாவது மரபணுக்களுடைய நகர்வு அப்படின்னு பார்க்குறோம். Then gene sequencing, the location of the gene on the entire diploid chromosome, that is the locality of the gene or the specific location of the gene on the entire diploid chromosome பார்க்குறோம். அதாவது ஒரு ஜீனானது எந்த இடத்தில் காணப்படுகிறது, that is the local or localized gene on their entire diploid chromosome. அந்த இருமய குரோமோசோம்களை ஜீன் எந்த இடத்தில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு gene sequencing of an organism. Then gene sequencing and a plant genome project. Gene sequencing, so gene sequencing by means of localized gene in their entire diploid chromosome, that's all. Then the genome project means the total number of DNA in their organism, the total number of DNA in their organism. ஸோ ஒரு ஆர்கானிஸில் எத்தனை ஒட்டுமொத்த டிஎன்ஏ மாலிகுலை என்ன சொல் ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் தயர் ஆர்கானிசம். ஆர்
the complemented the gene that determine all character அப்படின்னு சொல்கிறோம். அல்லது என்ன சொல்லலாம், the complement gene that are determine the all the character சொல்கிறோம். So this gene to determine the specific character in a organism, that is called genome, gene sequence அப்படின்னு சொல்கிறோம். So next அதோட டைப் பார்க்கல, what are the genome sequencing and plant genome project. So a nuclear genome, mitochondrial genome or plasmid genome. So nuclear genome and mitochondrial genome or otherwise called as plasmid genome அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் இரண்டு வகையான ஜீன் சீக்வன்சிங் பார்க்குறோம். ஸோ நியூக்ளியர் ஜீனோம் and mitochondrial genome or the plasmid genome. Nuclear genome means a nucleic acid, DNA. Mitochondrial ங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் the organelle in plant bodies அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு genome project which is the whole genome of the plant analyzed using பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒரு தாவரத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான அந்த ஜீனோமானது எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது என்பதை ஒரு பகுத்தாய்வுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ which is the whole genome of the plant analyzing using பார்க்குறோம். ஸோ sequencing analysis, for example Chlamydomonas, one type of algae. Then Arabidopsis thaliana, that is another one type of the small plant சொல்கிறோம், which is the whole genome of the plant analyzed using. So this project is called a genome project. So analyzed gene and utilizing to certain purposes பார்க்குறோம். So for example Chlamydomonas algae, Arabidopsis thaliana, ரைஸ் அண்ட் மைஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த தாவரங்களில் அதாவது மரபணுக்களானது எந்தளவு பகுத்து ஆராயப்பட்டு பயன்படுகிறது என்பதை நம்மளால் பார்ப்போம்னு சொல்கிறோம். த ஜீனோம் கண்டென்ட் ஆஃப் ஆன் ஆர்கானிசம் இன் எக்ஸ்பிரஸ்டு டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜீனோம் கண்டென்ட் ஆர் ஜீனோம் கண்டென்ட் ஆர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜீனோம் இன் எக்ஸ்பிரஸ்டு டேர்ம் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஜீனோம் ஆஃப் டிஎன்ஏ by means of number of base pair or content of DNA molecule. So DNA genome சொன்னாக்க, so number of base pair or content of DNA molecule, அது என்ன சொல்கிறோம், C value, the content of DNA molecule, C value. ஒன் மார்க் கொஸ்டின் குறிச்சிங்க. இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்கோடு. ஸோ பார்கோடுங்கிறது நம்ம ஒரு புக்கு வாங்கினாலோ அல்லது எந்த ஒரு திங்ஸ் வாங்கினாலோ சின்ன ஒரு சரியா ஒரு பாக்ஸ் லைக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் கோடு இருக்கும். ஸோ அந்த கோடை வச்சுக்கிட்டு அந்த புக்கோட ரேட் என்ன, அந்த புக்கில் என்ன கம்பெனியில் வந்திருக்குங்கிறத எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்கக்கூடியது தான் ஸோ சாதாரண ஒரு பார் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ மைட் டு ஹாவ் சீன் இன் ஆல் மார்க்கெட்டிங் புக்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் பார் கோட். தீஸ் வில் பி ரிவீல் தி ஐடென்டிஃபை டு சி டீட்டெயில் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட்டிங் புக் சொல்கிறோம். அப்போது நமது ஒரு கடையில் வாங்கக்கூடிய புக்கோடைய ஸோ அதோடைய விலை என்ன, ஸோ என்ன கம்பெனி, அது என்னென்ன அதாவது ஐட்டம்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கோடு தானே சொல்கிறோம், த பார் கோட்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஜெனட்டிக் பார் கோடு, இட் இஸ் எ வெரி யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ். ஜெனட்டிக் பார் கோடு இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை டாக்ஸான் அண்ட் ஜெனட்டிக் மேக்கப். So entirely different between barcode and genetic barcode. So barcode they specifically identify the taxon and the genetic makeup. அதாவது ஒரு இனத்துடைய மரபு பண்பை அறிவதற்கு என்ன வகை இனத்தை சார்ந்தது, ஸோ என்ன விதமான மரபணுக்கள் அதாவது வெளிப்படக்கூடிய பண்புகள் அப்படி பற்றி தெளிவாக அறியக்கூடிய ஒரு ஜெனட்டிக்கல் பார்கோட்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஆன் ஆப்டிக்கல், அதாவது விசுவலைஸ்டு பார்க்குறோம். அண்டு மிஷின் அண்ட் ரீக்ளாடபிள் ஸோ பார்க்கல. அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த பார்கோடை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்னென்ன மேட்டருங்கிறத ஈஸியாக ரீடபிள் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ரெப்ரசன்ட் டேட்டா விச் த டிஸ்கிரைப் அபவுட் தி பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த பார்கோடை பயன்படுத்தி ஜெனட்டிக் பார்கோடை பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்தினுடைய ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர், அதனுடைய பண்புகள், எல்லா விதமான அதாவது அதனுடைய கேரக்டர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அதாவது அறிய பயன்படக்கூடிய விஷயங்களே நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் அதை படித்து அதை செயல்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஜெனட்டிக் பார்கோட். த நெக்ஸ்ட்டு எவல்யூஷனரி பேட்டர்ன் அசஸ்டு யூஸிங் டிஎன்ஏ. ஸோ டைப் ஆஃப் த பேட்டர்ன்,
ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பேட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகைன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை பற்றி அந்த டிஎன்ஏ யூஸிங் அப்படின்னு பார்க்கல. ஸோ டிஎன்ஏ கண்டென்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ கண்டென்ட்டில் எந்த அளவுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது, அதே நேரத்தில் எந்தெந்த வித்தியாசங்கள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பார்க்கல, the DNA sequence, I mean identification of the specific locality of gene in the chromosome, that is called cladogram. Cladogram is, that is the one type of techniques, cladogram. So analyze to the taxa and their relationship அப்படினு சொல்றோம். cladogram ங்கிறது that is one type of techniques. So analyze the different kinds of the taxa and their relationship, so are indicated. So cladogram ங்கிறது ஒரு டெக்னிக்ஸ். ஒரு ஆர்கானிசத்தில் உள்ள அந்த என்ன இனம், அந்த இனத்துக்குள்ளே என்னென்ன தொடர்பு காணப்படுகிறது என்பதை நம்ம தெரிவதற்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்ஸ் தான் கிளாடோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த கிளாடோகிராம் இஸ் கிளாடோகிராம் இஸ் இண்டிகேட் தி ஜெனட்டிக் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ டாக்ஸா. ஸோ த கிளாடோகிராம் டெக்னிக்கானது இரண்டு இனத்துக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை, அதாவது எந்த தூரத்தில் இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ டாக்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம். It also show the modernity of any taxa. ஸோ இப்படி காணப்படக்கூடிய மரபணுக்களில் ஏதாவது நவீன பண்பானது காணப்படுகிறதா? ஸோ on the basis of evolutionary patterns assessed. பரிணாம வளர்ச்சியில் இரண்டு இனத்துக்களே இடையே காணப்படக்கூடிய ஜீன்களுடைய தூரம், அதே நேரத்தில் அந்த ஜீனானது ஏதாவது ஒரு புதிய பண்புகளை வெளிப்படுத்துதா, குறிப்பாக நவீன பண்புடைய, அதாவது ஒரு தாவரமாக மாறுகிறதா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் பார்க்கல, த எவல்யூஷனரி பேட்டர்ன் அசஸரி யூசிங் டிஎன்ஏ. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி genome project, an insertion vector, a replacement vector, gene sequence, and genome project. So all these you go to prepare 3 mark and 2 mark alone. Thank you.